یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے جو اطہر صاحب نے گنوایا ہے کہ کوئی وزیر اعظم آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کو 3 سال میں ایک دن بھی عدالت پیش نہ کیا گیا ہو, ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہو, پاکستان تحریک انصاف کے پاس سپیس کتنی ہے, یہ سپیس کس نے ان سے چھینی ہوئی ہے؟ کون ہے سسٹم جو یہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ اس حد تک کیوں چلی گئی ہے؟ یہاں تک معاملات اگر گئے ہیں اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں کھل رہا, کوئی صلح صفائی نہیں ہو رہی, کوئی گنجائش نہیں نکل رہی, تو وجہ کیا ہے؟ اور اوپر سے جو باہر یوٹیوبر بیٹھے ہیں بھائی سب نے دیکھا ہے کہ آپ کس طرح وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ کو کیسی گالیاں دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دو گے نا آپ کی عوام میں پاپولیرٹی اتنی زیادہ بڑھے گی, وچ از رانگ. آپ اپنی سیاست کے راستے دروازے اتنے ہی تنگ کرتے جا رہے ہیں جتنی روز آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دنیا میں, دنیا کی ہر ریاست میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہوتی ہے, پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ ہے جی, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اب اگر ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے, مریم نواز کی اتنی ہے جرت کہ وہ لگا سکے پابندی ملاقاتوں کے اوپر, یا کسی عدالت کی, کسی شہباز شریف صاحب کی ہے جن کو آپ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں, ہر ٹویٹ ان کے خلاف کرتے ہیں, تو پابندیاں تو پھر ایسی ہو. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجبور ہے جی, معاملات یہاں تک آ گئے. مجبور نہیں ہے, مجبوری کون سی ہے؟ نہیں مجبور سے مراد ہے نہیں, یہ مجبوری ہے, یہ تو طاقت کا استعمال ہے. آپ نے جو کیس بلڈ کیا, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں تک کیوں پہنچی ہے, یہ آپ نے کہا نا, تو پھر میں اسے مجبوری کہوں گا کہ ایسی مجبور ہو گئے ہیں, اسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہی کرنا پڑے. سر میں آپ نے ان کو اس نہج تک پہنچایا ہے. منصور اگر تحریک انصاف اتنی سمجھدار ہو نا تو جو باہر بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو گالیاں دیتے ہیں نا ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں. اگر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی جو آب و ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلتی ہے, آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یو نو ہر ملک کا ایک ویدر ہوتا ہے نا, اس کے مطابق آپ کو اپنا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی 3 سال کے لیے, جی جب وہ فیس بدلتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بدل جاتی ہے, تھوڑا سا کڑا وقت ہے, برداشت کر لیں. لیکن یہاں کسی اور نے بھی کہا تھا کہ آپ نے 3 سال کے لیے آنا ہے, ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, اور وہ خود ملک سے چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے میں زرداری صاحب کی بات کر رہی ہوں. تو اس لیے آپ کو اپنے ملک کی آب و ہوا کے مطابق چلنا ہے. تحریک انصاف کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اگر ٹھیک کرنے ہیں تو جو باہر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ان سے لا تعلق. رانا صاحب آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ نہیں چلے گا یار, یہ تیتر بٹیر کہاں سے آ گیا؟ نہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر یار مت کریں. میں نہیں, ویسے ہی میں ایک محاورہ ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا. آپ تو یا پورے انقلابی ہوں یا پھر جو روایتی جمہوری. رانا صاحب یہی حل ہے اس کا کہ جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں یا وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بلڈ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ان سے اظہار لا تعلقی کرے, تب شازیہ کے مطابق چیزیں ریزالو ہوں گی. اچھا, پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ باہر بیٹھے ہوئے 3 لوگ جو ہیں وہ پوری قوم کا بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں, بڑے تگڑے. 3 تو نہیں ہے, 3 سے زیادہ. چلیں 5 کر لیں, پتہ نہیں کتنے ہیں, چلیں 6.5 7 کر لیتے ہیں. 6.5 ٹھیک ہے نا, مطلب جتنا آپ مطمئن ہو 8 لوگ کر لیتے ہیں. اچھا, کہ وہ پوری قوم کا بیانیہ بنا لیتے ہیں باہر بیٹھ کے. تو باہر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ انہوں نے پھڑے جاندے ڈر نہیں ہے. سن تو لیں میڈم, مجھے تو ڈر ہے نا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس تمام وسائل ہیں, تمام مشینری ہے, پوری ریاست ان کے ہاتھ میں, وہ 8 لوگوں سے بے بس ہو جاتے ہیں, ایک بندے کے ویلاگ سے ہی بے بس ہو جاتے ہیں. اتنی کمزور ریاست ہے ہماری. کمزور نہیں, تون کے بھائی سنتے لیں تو تون کے رکھے سنتے لوگوں نا, اتنے بے بس ہیں. اور سر یہ آپ کا جملہ جو جس طرح آپ نے ڈیفینڈ کیا, یہ میں ڈیفینڈ نہیں, یہ حقیقت ہے. حقیقت ہوگی یار, ملاقات نہیں تسی کر سکتے بھائی. آپ ایک ملاقات نہیں کر سکتے, ویسے آپ ایک جلسہ نہیں کر سکتے. نہیں, ایک منٹ سر, آپ خود بھی ویلاگ کرتے ہیں نا, آپ خود بھی ماشاءاللہ ویلاگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی زیادہ پاورفل چیز نہیں ہوتی, یہ بس ٹھیک ہے ایک 20 منٹ 25 منٹ کی گفتگو کی, اور 20-25 منٹ کی وہ گفتگو جو ہوتی ہے نا صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہے, اور اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی ہو, ایون آپ کا بھی ہو, عمران شفقت صاحب کا بھی ہو, شازیہ بھی کرتی ہیں, ہم لوگ سب بھی یوٹیوب پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی بات کا امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ اپنے تمام چینل استعمال کر کے آپ کا امپیکٹ نہیں ہوتا, تو پھر آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے. اور ہمارے تمام تر, یار میری بات ہونے دیا کریں نا, آپ بولتے ہیں میں آپ کی بات پہ نہیں بولتا نا بھائی. میں عوام نے 8 فروری نو بولے, عوام نے تمام تر جبر کے باوجود, تو آپ لوگوں کے تمام حربوں کے باوجود عوام نے ووٹ دیا. آج بھی اس جگہ پہ کھڑی ہے, آپ کو PTI کو بند کرنا پڑتا ہے, آپ کو آزاد کشمیر کو بیان کرنا پڑتا ہے, آپ کو گلگت
पाकिस्तान में उसे बैन करना पड़ता है, आपको वो 2 बंदे इकट्ठे हो जाए तो बैन करना पड़ता है। आप अवाम से इतना डरते हैं, कौन डरता है? अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, आप इतना डरते हैं कि आप अपना पूरा मीडिया लगा के, पूरा जोर लगा के, मैं असली ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, एक करके एक नहीं, मैं जब बात करता हूं मुझे बात करने देना। दोनों काबिल एहतराम हैं, दोनों काबिल एहतराम, आप दोनों हमारे मेहमान, आप बड़े प्यारे हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं। मैं अतर साहब के पास चला जाता हूं, आप दोनों जरा रिलैक्स हो जाइए। अतर साहब, अच्छा मैं अतर साहब कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर कोई बैठ के बाहर से बोल भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक्चुअली वाकई इम्पैक्ट बनता है? क्योंकि जाहिर बात है वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं, उनकी कही हुई बात को ये बयानिया समझा जाता है, बल्कि इनमें से एक साहब जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के अंदर भी एक्टिव रहे, सियासी तौर पे एक्चुअली अभी भी मुंसलिक हैं। 1-2 अफराद हैं जो, बल्कि 3 हैं अगर मैं काउंट करूं तो ऑफिशियली 3 लोग हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पे जाने जाते हैं। जी देखिए, मसला ये है कि कोई भी बात करे उसका इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन मेन क्वेश्चन वही है कि अगर खुदा ना खास्ता 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे जो हैं वो पूरा मुल्क का नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं और मुल्क में लोगों के आईनी राइट्स लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लोगों के जमहूरी राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि बाहर बैठे 4 बंदे क्या कह रहे हैं। देन टू बी ऑनेस्ट फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। आप दुनिया में किसी जगह पे भी 4 बंदों को बाहर बैठा दें और उस मुल्क के खिलाफ बातें शुरू कर दें। इधर भी तो देखें ना, पूरा एक निजाम है। आप इलेक्शन से पहले देख लें, इमरान खान साहब की तो अभी कहीं पे तस्वीर भी नजर नहीं आती है। इलेक्शन से पहले आपने देखा कि सुबह से शाम तक गुजरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अभी भी यही सूरत हाल है। सारे टीवी चैनल्स के ऊपर उनका एक्सेस भी है, वो आके बात भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे हुकूमत का नैरेटिव आपको नजर नहीं आ रहा तो ये दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के ऊपर कि जनाब वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। हमें देखना पड़ेगा ना कि शायद कुछ चीजें घर के अंदर भी ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। अब कश्मीर में जो सूरत हाल है, क्या वो जो बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स हैं उन्होंने की है? वो देखें, उनका तो कभी उन्होंने लेकिन अतर साहब आप भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इमरान साहब भी यहाँ पे हैं, राना साहब भी, शाजिया भी यहीं से, मैं भी करता हूँ जाहिर बात है यहाँ से। आप ये मानेंगे कि आपकी कही हुई बात या जिस तरीके से आप बात को पोर्ट्रे करते हैं उसमें और बाहर बैठ के बात करने वालों के दोनों के बात करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? आपकी, मैं जानता हूं अतर काज़मी जो है वो जब भी बात करेंगे, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हो, मुखालिफिन के हवाले से हो, ना उसमें गालम गलोच होगी, ना उसमें बेहूदगी होगी, ना लोगों को ये उकसाया जाएगा कि निकलो सड़कों के ऊपर, चढ़ जाओ उसके ऊपर। आप में से कोई भी ये काम नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे थे सर, मैं जानता हूं आप नहीं कर रहे, आप खुद एक मेन स्ट्रीम के ऊपर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, तो फर्क तो है लोगों को उकसाने में और लोगों को बताने में, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, ये हर किसी की गुफ्तगू में फर्क होता है। इस प्रोग्राम में हम 5 बंदे बैठे हुए हैं तो हम 5 की आप गुफ्तगू देख लें, हर किसी में फर्क है, डिफरेंट है। देखिए ना, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, उसके ऊपर तारीफ भी हो सकती है, उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है। लेकिन जो हुकूमतें होती हैं ना, उनको वैसे भी आवाजें पसंद नहीं आती। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान भाई यहाँ पे बैठे हुए, क्या इनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ? इनको उठा के इनके ऊपर नहीं केस कर दिया गया था? किया था ना। तो क्या खुदा ना खास्ता इमरान शफकत कोई देशद्रोही है? या इमरान उस वक्त कहते थे जनाब ये मुल्क में ये कर रहे हैं, और अगर रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं उस वक्त भी कहता था कि बात करने वाले को स्पेस दें, उसको बात करने दें। अतर साहब बात करने में एतराज नहीं है, लेकिन क्या एक सहाफी यहाँ पे मुजाहिरीन को कह सकता है कि उस जगह पे चढ़ जाओ, वहां पे पहुंच जाओ, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या ये एक सहाफी का काम है कि वो बैठ के एक जमात के कारकुनों को कहे तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, तुम बाहर निकलो, तुम आ क्यों नहीं रहे, तुम आओगे तो मसला हल होगा? ये एक सहाफी का काम है या कारकुन का काम है? नहीं, ये तो साफी रिपोर्ट कर सकता है। खुदा ना खास्ता लोगों को इंसाइट करना, लोगों को वायलेंस पे उभारना, वो तो गलत बात है। लेकिन देखिए ना, फिर आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। क्या इस्लामाबाद में एक सहाफी बैठ के 10 लाख कश्मीरियों की तौहीन कर सकता है कि ये लंदन में फकीर हैं, ये बरतानिया में फकीर हैं, ये ऐसे हैं? तो देखे ना, जो आउटरीच है ये सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। हर सहाफी को, चाहे वो जिधर भी हो, मुल्क के अंदर हो, बाहर हो, उसको अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि कुछ चीजें बिल्कुल इग्नोर हो जाती हैं, कुछ चीजों के ऊपर हम ज्यादा करते हैं। एंड ऑफ द डे ये जो जंग है ना, ये पीटीआई की है, ना नून लीग की है, ना पीपल्स पार्टी की है, ये मेरे, आपके, इमरान भाई के, राना साहब के, शाजिया के राइट्स की जंग है।
यहाँ पे अगर स्पेस कर्टेल होगी, एक दिन राणा साहब को नुकसान होगा, एक दिन शफकत भाई को होगा, एक दिन मुझे होगा, एक दिन शाजिया को होगा, एक दिन आपको होगा। बात करनी देखिए, बात ये है कि जो बात जहाँ से मैंने शुरू की थी वो इमरान खान साहब के तर्ज सियासत से और उनके तर्ज तकल्लुम से और उनके जो तर्ज गुफ्तगू है उससे बात शुरू की। ठीक ठीक कि आप जब जेल के अंदर बैठ के कोई मुलाकात करने आपके पास आएगा तो आप एक लंबी चौड़ी चार्जशीट निकालेंगे और किसी को कहेंगे कि आप याहिया खान पार्ट 2 हैं, मैं कब्र तक आपका पीछा करूंगा, मैं आपको ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। जब आप स्टेट ऑफिशियल्स को जिनके पास बहुत कुछ है आप उनको चैलेंज करेंगे तो भाईजान मैं तो एक थानेदार को यहाँ पे चैलेंज करके जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। yes. तो आप इस मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात को और फिर आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, आपने कहा हो कि ये 2 बंदे जिसको फलां ओहदे के ऊपर लगाएंगे वो करप्ट होगा और ये मैंने होने नहीं देना। फिर वो जब हो जाए आपको सियासत की अलफ बे का तो इतना पता है कि आप ये वाला काम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। फिर आप जनाब एहसान सर के ऊपर चढ़वाएं कि सदर को कहें कि मेरे पास आओ, अप्रूवल मुझसे लेके जाओ। तो ये तो कुछ तौर तरीके जो हैं ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत करने वाले नहीं हैं। ठीक।